Let's pray. Thank you, Father, for धन्यवाद प्रभू आजच्या दिवसासाठी you're here या ठिकाणी आहेस. because you said when we gather in your name, you're here. कारण तू म्हटलास प्रभू ज्यावेळेस आम्ही तुझ्या नावामध्ये एकत्रित होतो या ठिकाणी तू उपस्थित आहेस. Thank you for your word. धन्यवाद प्रभू तुझ्या वचनासाठी, Thank you for thy spirit. तुझ्या पवित्र आत्म्यासाठी धन्यवाद. We resist the devil आम्ही शैतानाचा सामना करतो in Jesus' name. येशूच्या नावात. You speak to us, Lord. तू आम्हाशी बोल प्रभू In Jesus' name. येशूच्या नावात. Amen. Is mic is okay? Okay, kindly be seated. या आपण बसून घेऊया. So Raju has come for the first time. आज मी पहिल्या वेळेस या ठिकाणी भाषांतरासाठी उभे आहे. You know, we are training many people. आम्ही अनेक लोकांना तयार करत आहोत. We want many to come and translate. अनेक लोक भाषांतरासाठी येऊ शकतात. You know, everyone has different talents. प्रत्येकाला वेगवेगळी प्रत्येकाकडे वेगवेगळे टॅलेंट्स आहेत And we need all the talents. आणि प्रत्येकाकडे नवीन काही ना काही टॅलेंट्स आहेत. Amen. Amen. Let us use it for the Lord. आम्ही ते परमेश्वरासाठी वापरू शकतो. Okay, today we will see, आज आपण पाहूयात you know, in the armor of God, आम्ही पाहतो परमेश्वराचं जे शस्त्र आहे we have the sword of the Spirit. ते आहे जीवन आणि आत्मा. Sword of the Spirit. आत्म्याचं Talwar. तलवार आहे That's the word of God. जे परमेश्वराचं वचन आहे. We must know how to use the word. आम्हा प्रत्येकाला हे माहीत पडलं पाहिजे की आपण वचन कसं वापरलं पाहिजे. Just having the sword is not enough. फक्त तलवार आपल्याकडं असणे हे सोपं नाही. We must know how to use it. आम्हाला हे माहीत पडलं पाहिजे की आपण त्याचा कसा उपयोग करून घेणार आहोत. Amen. Amen. Many know the word, अनेक लोकांना वचन माहीत आहे but they don't know how to use it. परंतु त्यांना माहीत नाही की या वचनाचा वापर आपण कसा केला If पाहिजे. you don't know how to use it, आम्हाला माहीत नाही की वचन कसं वापरलं पाहिजे you'll be defeated. म्हणजे तुम्ही हारणार. Amen. Amen. So it's very important how to use it. म्हणून आपल्याला हे माहीत असायला पाहिजे की आपण हे शस्त्र कसं वापरणार आहोत. But the word is so powerful, परमेश्वराचं वचन हे सामर्थ्यशाली आहे. you can hit the devil every time he comes against you. हे शैतानाचा प्रत्येक वेळेस सामना करू शकतो ज्या वेळेस तो आपणा विरुद्ध येतो. And you can cast all your cares upon the Lord. आणि आपण सर्व या गोष्टी परमेश्वरावरती अवलंबून ठेवू शकतो. You know, there's a deep meaning when you say, I cast all my cares on the Lord. आपण हे सोपं आहे की सांगायला की आम्ही सर्व आमच्या जे गरजा आहेत परमेश्वरावरती टाकू शकतो. Because there is the basic teaching and the mature teaching. You know, every scripture we see, it has baby teaching, it has mature teaching. Many times I thought of teaching mature, but then I think you may not understand. You know, there's always a progressive revelation. Amen. Bible is a progressive revelation. Never think that you know all. No. You have to keep on growing. And God will keep on teaching us. Keep holding the word. Because the devil wants to steal the word. Because he knows that it's the sword of the Holy Spirit against him. And for your protection. Amen. The word of God is for your protection. Now you must also know the difference between the word of God. I don't know. I was just thinking, should I say that? Okay. So, the real battleground is our mind and as our mouth. Though you may hear from me, but you must go home and study the word.
every day. Amen. That's very important. Because it pleases God. It pleases God. And so that you will not teach error to others. And so that you will also not be deceived when someone teaches you. Amen. That's why it's very important. You must read the word at home. Now, in the word of God, there is the main teaching, which is very important. The basic teachings. That is very important. And then there are secondary teachings. We must check the main teachings. Any pastor or church that goes correctly on the main teaching the foundational teaching, then that's the right place. Amen. Like the birth of Christ, the virgin birth. Second is death, resurrection. See, all these are the main teachings. Even his ascension and even his coming back. These are all the main teachings. But you don't need to enter the deep when he is coming. That is not important. But he is coming. If someone says he is not coming, then that person is wrong. Amen. So these are the main teachings. If someone is teaching this main, okay. Other things, there could be different interpretation. No problem there. Okay. So these are the main things you must know. Colossians 2:8 also says, don't be captured, be on guard, that no one strips you of the truth, which is the most precious garment to protect you. You can just say it, no problem. Be on guard. तत्वज्ञान व पोकळ भूलथापा यांनी कदाचित कोणी तुमची शिकार साधून तुम्हास हिरावून नेईल म्हणून जपा. Say, be on guard. देवावरती भिस्त ठेवा. You know, that is what I do. जे पास्टर नेहमी करतात. I am very careful where the word of God is. आणि सावध असा परमेश्वराच्या वचनासाठी. I don't take risk. मी कोणतीच म्हणजे रिस्क घेत नाही कोणत्या स्थितीमध्ये. I don't take in anything suddenly मी सर्व काही आशाच घेत नाही till I verify and confirm it from Holy Spirit. जोपर्यंत पवित्र आत्म्यापासून मला ते सर्व काही माहीत पडत नाही तोपर्यंत. And one more thing I want to caution you. आणखीन एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगू द्या. You know, this is a great deception. I'm teaching you this. हे फार फसवणीसारखं आहे. पहा, You know, we may think that this is right. आम्हाला वाटतं की हे सर्व काही बरोबर आहे. Someone may have many questions अनेकांना बऱ्याच प्रश्न असतात about the Bible, पवित्र शास्त्राबद्दल and that person may keep on asking. आणि ते प्रश्न सतत विचारत राहतात. And you may think, oh, he's so much interested. आणि तुम्हाला वाटतं की अरे हे फार म्हणजे चांगला व्यक्ती आहे. But be very careful. परंतु सावध असा. It doesn't look the way you are thinking. जसं तुम्ही विचार करता तशा या गोष्टी नाहीत. The one who has many questions, ज्या व्यक्तीकडे बरेच प्रश्न आहेत, the devil can deceive that person. सैतान त्या व्यक्तीला फसवू शकतो. You know, there was a person in our church. आमच्या मंडळीमध्ये एक व्यक्ती होता. Now those who are hearing online or watching, they'll know this. जे ऑनलाईनमध्ये पाहतात किंवा जे ऐकतात त्यांना माहीत असावा. He had so many questions. त्यांना अनेक प्रश्न असतात. He used to keep on asking. ते नेहमी प्रश्न विचारत राहतात. And people thought he's so much interested. आणि लोकांना वाटतं की अरे ह्याला फार त्याच्यामध्ये रस दिसतोय. But that was not the case. पण तसा परिस्थिती नाही.
He was asking because he had doubts. त्या व्यक्तीला तो विचारत होता कारण त्याच्या मनामध्ये संशय होता. And when he would not get the answers, आणि ज्यावेळेस उत्तर मिळत नाही, the devil would tell him, शैतान त्याला सांगत होता, देखा ना ये बराबर नहीं है ये. हे व्यक्ती बरोबर नाही, शिक्षण बरोबर नाही, ये शिक्षण बराबर नहीं है. देखो इसका आंसर नहीं दे सका ना. हे उत्तर देऊ शकत नाही ना, पहा. And then he would ask another one. आणि दुसरा प्रश्न लगेच विचारणार, नंतर परत दुसरा. Be careful of these believers. अशा विश्वासूंपासून सावध असा. You know, many don't have discerning. अनेक लोकांना हे समज नाही प्रियांनो. Later, नंतर this fellow हा व्यक्ती literally left the Lord. तो मंडळीपासून चर्च पासून निघून गेला, He left the Lord. परमेश्वरापासून दूर निघून गेला. And that's the family I saw darkness. अशा कुटुंबाला आम्ही पाहिलेलं आहे की तो अंधारात मध्ये आहे. And I told my wife, आणि पास्टरनी त्यांच्या you मिस्टरला people may सांगितलं, not have discerned. तुम्हाला जे विचार करायचा आहे, पाहायच्या गोष्टी आहेत You त्या may नाही not आहेत. have discerned, you may have not known. तुम्हाला या गोष्टी जे तुम्ही पाहता, जे दिसतात ते नाही आहेत. But Holy Spirit showed me परंतु पवित्र आत्मा आम्हाला दाखवतो, the person who has many questions, ज्या व्यक्तीकडे अनेक प्रश्न आहेत, one of the reason is त्याचं एक कारण आहे, because he has doubts. कारण त्याच्या मनामध्ये संशय आहे. In the beginning, it is right. सुरुवातीला हे सर्व काही बरोबर But the होतं. devil takes over शैतान ज्यावेळेस ताबा and घेतो, puts in questions. त्याला अनेक प्रश्नांमध्ये इसका घालतो. मतलब क्या, उसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है. याचं काय सांगता येईल का, और त्याचं तुम काय कौन सांगता सा येईल भी का. आंसर नहीं दे सका, आणि तो कोणत्याच devil उसका मन में बोलता है, आणि देखा ना, आंसर नहीं किया ना. हा, आणि ज्यावेळेस तो पाहतो की उत्तर भेटत नाही, मग हा, शैतान गलत हळूच त्याच्या मनामध्ये उसको ने आंसर नहीं मिला, देखा ना, रॉन्ग है, देखा ना, रॉन्ग है. पुन्हा पुन्हा वेगवेगळे प्रश्न विचारतो आणि पाहतो, And म्हणतो that बघा. fellow was totally led astray, आणि and या he left the Lord, आणि ह्या गोष्टी त्याला या सर्व परमेश्वरापासून लांब घेऊन जातो. and he started worshiping the devil. आणि Literally. नंतर आपण पाहतो की तो खरोखर दुष्टात्म्याची सेवा करू लागतो. And then I saw darkness in that family, आणि नंतर पास्टरनी पाहिलं की त्याच्या कुटुंबामध्ये अंधकार after आहे. which that family suffered so much. त्याच्या कुटुंबाला अनेक त्रासाने ग्रासून टाकलं होतं. Even the wife त्यांची पत्नी, suffered from cancer. त्याला कॅन्सर देखील झाला. You must be very careful. आपण सावध असलं पाहिजे प्रियांनो. What you're hearing from me is enough. आपण काय ऐकतो हे पुष्कळ आहे. Amen. Amen. You don't need more. तुम्हाला आणखीन काही करायची गरज नाही, आणखीन घ्यायची गरज नाही. And second precaution you must take, आणि दुसरी आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे. never discredit a pastor. कधीच पास्टरांना खालचा दर्जा देऊ नका. Why? का? Because once the pastor is discredited, जर तुम्ही पाळकाला जर खालचा दर्जा दिला, when they come to hear, they ज्यावेळेस- not have faith. ज्यावेळेस तुम्ही येता ते पहा घाबरत नाही. The devil will make them to mock. शैतान म्हणणार चेष्टा करा, नहीं ये गलत बोल रहा है. चेष्टा करा. नहीं वो बराबर, ये भी गलत है. You will start to criticize. तुम्ही नेहमी म्हणजे वेगळ्या अर्थाने त्यांना पाहायची सुरुवात करता. And that's the beginning of witchcraft. आणि हीच तर सुरुवात आहे की तुमच्या जीवनामध्ये करणीचा प्रभाव Because सुरुवात झाली. disobedience is like the sin of witchcraft. जर ही सुरुवात झाली तर विचार करा, हे करणीचा प्रभाव. So read the word. म्हणून वचन वाचा. When you know the main things, ज्यावेळेस तुम्हाला मुख्य गोष्टी कळतात, because that is what helps you. आणि ह्या सर्व गोष्टी आमची मदत करते. Blesses you, heals you, delivers you. आम्हाला आशीर्वादित करतो, आरोग्य देतो, आम्हाला चंगाई देतो. Other things, बाकीच्या गोष्टी that could be little different interpretations. ते वेगवेगळ्या भाषांतर असू शकतात. So keep the main thing as the main thing. म्हणून मुख्य गोष्टी याचा विचारात घ्या. Keep holding the word of God. परमेश्वराचं वचन धरून राहा. It is a sword against the devices. Whatever device the devil uses, it's a sword against him. ज्या काही शैतान आपल्या विरुद्ध शस्त्रांचा वापर करतो, त्यासाठी परमेश्वराचं वचन हे दुधारी तलवार आहे प्रियांनो. When you hear a word, ज्यावेळेस आपण वचन ऐकतो, it's not enough. हे फक्त You बाकी have to नाही. meditate to make it real. आम्हास त्या वचनावरती मनन करून त्याला आमच्या जीवनामध्ये खरोखर रूप आणलं पाहिजे. Amen. Amen. जितना मालूम है उसको मेडिटेट करना आवश्यकता है. जेवढं आपल्याला माहित आहे त्याच्यावरती मनन करणं फार आवश्यक आहे. Not you need more, I need that. No, 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 no. no. इकडनं तिकडनं फक्त घेण्यासाठी उत्सुक असू नका. नाही, It has to become a root in your life. याचा तुमच्या जीवनामध्ये त्याचा प्रभाव गेला पाहिजे, अंतःकरणामध्ये त्याचा प्रभाव गेला And it पाहिजे. should bring fruit
in your life. आणि तुमच्या जीवनात त्याचं फळ बाहेर आलं पाहिजे प्रियांनो. That is the produce of the word. हे product आहे of the word. हे आहे परमेश्वराच्या वचन, त्याचा भरपूरित्या So it takes time. ह्याला वेळ लागेल. Amen. Amen. So what you know, you have to meditate म्हणून जे तुम्हाला कळलेलं आहे त्याच्यावरती मनन करा, so the devil does not steal the word. म्हणजे शैतान त्या वचनाला चोरी करणार नाही. Now, when crises come your way, ज्यावेळेस आपल्या जीवनामध्ये संकट येतात, when the word is not taken root, ज्यावेळेस वचन जे आपल्या जीवनामध्ये त्याची रूट होत नाही, then you have no faith. त्यावेळेस तुमच्यामध्ये विश्वास काम करत नाही. The root will bring faith. जे मूळ आहे, वचनाचं जे मूळ आहे ते काम करतो. That's why we see म्हणून आपण पाहतो many have been hearing for years. अनेक लोक वर्षानुवर्ष वचन ऐकत When आहेत, sickness comes, तरी देखील ते आजारी आहेत. their faith doesn't work. त्यांचा विश्वास काम करत नाही. क्योंकि वो वचन को उन लोग ने टाइम ही नहीं दिया रूट बनने के लिए. कारण Root बनने के लिए. वचनाला त्यांनी मूळ होण्यासाठी वेळच दिला नाही. It takes time. याला वेळ You लागतो. have to nurture it. You have to make it to grow. You have to pray. It will grow. तुम्हाला त्याची निगा राखावी लागते, त्याच्यामध्ये वाढावं लागतं, त्याला वेळ द्यावा लागतो. Satan knows. सैतानाला माहीत आहे, If he lets you holding the word, जर त्यांनी तुम्हाला वचन धरण्यासाठी जागा दिली, you will use it to enforce defeat. तुम्ही त्या वचनाला धरून त्याला हरवू शकता. So don't be surprised if he sends thoughts against you. म्हणून आश्चर्य करू नका की तुमच्या विरुद्ध त्याचा वापर होत आहे. If you are sick, जर तुम्ही आजारी आहात, he may tell you, तो म्हणेल you're not healed. तू चांगला होणार नाही, Healing is not for today. आजच्यासाठी आरोग्य नाही. Even if it was today, it won't work for you. हे तुझ्यासाठी नाही, आजच्यासाठी नाही, ते काम करणार नाही. And he'll put fear. आणि तो आमच्यामध्ये भीती आणणार. And then, the moment you accept fear, he'll take you forward. आणि ज्या वेळेस आपण भीती घेणार, आपण पुढे जाणार. ये बीमारी के बाद क्या होएगा? हॉस्पिटल में जाएगा. हॉस्पिटल में क्या होएगा? ऐसा होएगा, वैसा. He'll take you forward. हे आजार का झालं तर काय होणार, पुढे काय होणार, माझं काय होणार, या गोष्टी आमच्या हृदयामध्ये मनामध्ये येतो. We must use the word to resist it. आम्ही वचनाचा उपयोग त्याचा सामना करण्यासाठी केला पाहिजे. For that, your soul must be free. त्यासाठी आपण मोकळे आहोत. This is the most important. हे फार महत्त्वाचं आहे. I am telling you, the most important thing is your soul. मी तुम्हाला सांगतो, जे तुमचं जीव आहे हे फार महत्त्वाचं आहे. तुम कितना भी प्रेयर करो, वचन डालो अंदर, अगर soul is not clear, जर आमचं जे बी आहे आतमध्ये पेरलं गेलं आहे ते व्यवस्थित जर नसेल तर काही उपयोग नाही, it won't work. हे काम करणार नाही. Holy Spirit gave me that verse 3 John 2. परमेश्वराने वचन दिलं की योहान 3:2 मध्ये When I was reading the word, ज्यावेळेस वचन पासून वाचत होते, in that scripture, as is very important. त्या ठिकाणी होय म्हणून लिहिलेलं आहे. As your soul prospers, जसं तुमचं जीव उद्धार पावतो, you वाढतो, will prosper in every area of your life. तुम्ही प्रत्येक एरियामध्ये वाढत जाता. So from that time I started to learn about the soul. म्हणून त्या वेळेसपासून मी जीवाचा जास्त अभ्यास करू लागलो. Because even if you have the word, if you have prayer, if you have fasting, but if your soul is not prospering, you will not prosper. तुम्ही प्रार्थना करता, उपवास करता, आणि जर तुमच्या जीवाची जर वाढ होत नाही तर काय उपयोग नाही. That's why I take care of my soul. म्हणून मी माझ्या आत्म्याचा फार विचार करतो, त्याची काळजी घेतो. Let me tell you one secret. If even the unbeliever keeps his soul clean, he'll have much protection. पहा, अविश्वासू देखील आपल्या जीवाला किती पवित्र ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पहा तुम्ही, If the unbeliever learns something about the soul, he can protect himself. आपल्या जीवाबद्दल त्याला एवढी काळजी आहे की तू त्याचे रक्षण करण्याचं पाहतो. That's why you see some people of the world, though they don't have the life of Jesus, yet they live for 90 years and above. पहा, म्हणून जगामध्ये आपण पाहतो की अनेक लोक एवढं आपल्या स्वतःला जपून राहायचा प्रयत्न करतात, म्हणून ते 99 वर्षापर्यंत देखील जगतात. Without sickness and disease. आजार नाही, विकार नाही, 99 वर्ष जगतात. I asked Holy Spirit many times, पवित्र आत्म्याला अनेक वेळा मी विचारलं, Lord, they don't have the life of Jesus. प्रभू त्यांच्याकडे देव तुझा जीवन नाही, They are not परमेश्वर taking तुझं the जीवन नाही, benefit- They don't take the benefit of what Jesus did. परमेश्वराने जे कालं त्याचा फायदा ते घेत They नाही, don't have the backing of heaven, स्वर्गाचा त्यांना पाठिंबा नाही, backing of God. परमेश्वराचा पाठिंबा नाही.
The enemy can attack them any time. शैतान कोणत्याही वेळेस त्यांच्यावरती हल्ला करू But yet शकतो, they live for more than 90 years. तरी देखील ते 90 वर्ष जगतात. Some people without sickness. काही व्यक्ती बिगर आजार असून, And here believers आणि इथं आपण पाहतो विश्वासू इतना बीमार रहते हैं, हमें जल्दी मर जाते हैं, नेहमी तकलीफ आजारी में असतात, रहते हैं, लवकर अड़चन में मरतात, रहते हैं. त्रासात आहेत. अरे हे काय? प्रभु हमारे हृदय में रह के, हमारे पास वचन रह के, प्रभु का आत्मा रह के, पूरा हेवन हमारा साथ दे के, एंजल्स हमारे साथ रह के, सच्चाई रह के, फिर भी हम लोग क्यों तकलीफ में? परमेश्वराचं वचन अरे आमच्यामध्ये आहे, देव आमच्या बरोबर आहे, तरी देखील स्वर्ग आमच्या बरोबर आहे, तरी देखील हे आजार विकार त्रास. Christians praying, fasting for 40 days. ख्रिस्ती प्रार्थना करतात, 40 दिवस उपास रो रो प्रार्थना, के प्रेयर करते रहता है, नेहमी प्रार्थना करत असतात, बाइबल पढ़ता है, पवित्र शास्त्र वाचतात, प्रभु के लिए काम करता है. देवासाठी काम करतात, Yet look at their life. तरी देखील त्यांचं जीवन They पहा. are sick, ते आजारी आहेत, depressed, oppressed. त्रासात आहेत, ग्रासलेले आहेत, They live early. ते जल्दी मर जाते. लवकर मरतात. Why? का? Have you ever thought about it? आधी असा कधी विचार आपण केलाय का, पाहिलाय का? Where do we lack? आपण कुठे कमी पडत आहोत? कहाँ पर हम कमजोर है? वो सोचा कभी तुमने? कुठे आपण कमी पडत आहोत? हमारे पास वचन है, सच्चाई है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर पिता है, प्रभु यीशु है, एंजल्स है, स्वर्ग है, ट्रुथ है, सब कुछ है. या सर्व गोष्टी आपल्याकडे आहेत, They have nothing. त्यांच्याकडे काहीच नाही. Some of them live better lives. त्यांच्यामधील अनेक लोक चांगलं जीवन जगत आहेत. Sometimes believers commit suicide. आम्ही पाहतो कधी कधी विश्वासू आत्महत्या करतो. Why? का? I've seen some people fasting 40 days and praying so much, later on they died. अनेक लोक मी पाहतो की 40 दिवस उपास करतात, आजारी पडतात आणि मरून जातात. Have you not का? heard it? असं कधी पाहिलंय तुम्ही? You have heard it. आपण पाहिलंय. They even say, yeah, this person died. Oh, बहुत प्रार्थना में था, बहुत उपास किया, मर गया. अरे, शैतान असं सांगेल, तो क्यों? किती प्रार्थना करत होता, उपास करत होता, तरी मेला. I always used to have this thought. नेहमी माझ्या मनामध्ये हे विचार येतो, They are living better than us. ते आम्हापेक्षा चांगलं जीवन जगत आहेत. Amen. Amen. They have no protection. त्यांना काही सुरक्षा नाही, They don't have the sword of the Holy Spirit. त्यांच्याकडे पवित्र आत्म्याची तलवार नाही. So there is some problem in us. याचा अर्थ आपल्यामध्ये काहीतरी कमतरता आहे. Why did you detect that problem? आम्ही त्या गोष्टीकडे का जात नाही की आमच्याकडे काय कमतरता आहे. One day I'll teach you all that. That is very powerful. Yes. But I'm not teaching because many are not mature. या सर्व गोष्टी मी तुम्हाला एक दिवस सांगेल, परंतु अनेक मी लोक पाहतो की आता प्रौढ नाहीत या शिक्षणासाठी. Because when I give some revelation, when I give about the rapture, some people did not accept it. ज्यावेळेस मी काही स्वर्गारोहणाबद्दल काही प्रकाश देतो तो लोकांना हे आवडत नाही. So I said, no, these people are not mature. मग मला असं वाटतं की हे लोक अजूनपर्यंत प्रौढ नाहीत. Okay, so when sickness comes, ज्यावेळेस आजार येतो, use the word to resist him in Jesus. देवाचं वचन त्याचा वापर करा त्याचा सामना करण्यासाठी. Any thoughts of the devil, जे काही शैतानाचे विचार येतात, don't worry काळजी करू नका and don't buy his thoughts or thinking. आणि त्याच्या विचारावरती मनन करू नका. Don't say, oh, I'm going to die, I'm not going to be healed. विचार Don't करू use नका. those words at all. That's the words of hell. विचार करू नका की हे मी आता ऐकलंय, मी मरणार, माझं काय होणार, त्याची परवानगी देऊ नका. Remember, the ऐकून- word always works. परमेश्वराचं वचन हे नेहमी काम करतो. It worked for Jesus. हे देवापासून आहे. Even Jesus also used the word. प्रभू येशू ख्रिस्ताने देखील वचनाचा वापर When केला Satan came, he said, it is written. आणि शैतान आला आणि सांगितलं हे लिहिलेलं आहे. See, he used the word. त्यांनी वचनाचा वापर केला. Amen. Amen. So we have to also use the word. आम्ही देखील वचनाचा वापर केला Tell पाहिजे. him what is written regarding the situation. जे काही लिहिलंय ते त्या परिस्थितीनुसार लिहिलं गेलेलं आहे. And the word of God will fight for you if you आणि- keep on holding it. आणि परमेश्वराचं वचन आम्हासाठी युद्ध करणार आहे, आम्हास मोकळं करण्यासाठी. Now, let me give one beautiful example. मला तुम्हाला एक सुंदरसे एक उदाहरण देऊ द्या. You know, we usually take people at their word. आम्ही नेहमी पाहतो लोकांना त्यांच्या शब्दानुसार हम लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं. विश्वास पर. Suppose if your employer tells you that I am raising your salary, okay? समजा आपल्या मालकाने सांगितलं की मी तुमचा पगार वाढवणार आहे, Okay. What you will do? तुम्ही काय करणार? You will be overjoyed. तुम्हाला फार आनंद होईल. हाँ? Suppose तुम्हारा बॉस बोला, आज से तुम्हारा पेमेंट मैं बढ़ा रहा हूँ. समजा आज सांगितलं तुमच्या मालकाने की आजपासून मी तुमची पगार वाढवणार आहे, What are you going to do? मग काय करणार? Oh, you'll be so happy. हो, किती तुम्हाला आनंद होईल पहा.
You'll tell your friends, तुम्ही तुमच्या मित्रांना सांगणार you know, that boss said he's going to increase my salary. की माझ्या मालकाने सांगितलं की माझी पगार वाढणार आहे. And you'll go and plan to celebrate. आणि तुम्ही जाणार, त्याचा उत्साह करणार, आनंद करणार. Even you'll tell your spouse, तुम्ही तुमच्या पत्नीला देखील सांगणार, you know, now we'll buy a car. आता आपण सुंदर कार घेणार आहोत. You know, we are waiting for so many आम्ही years. बऱ्याच वर्षापासून थांबलो होतो हे घेण्यासाठी, आता आपण घेणार. So, we react that way when we hear words we trust. ज्यावेळेस अशा गोष्टी, ज्या विश्वासाच्या गोष्टी असतात, आपण ते ऐकतो, त्याच्यावरती लगेच आपण प्रतिसाद करतो. You know, we might have not received the money yet, आतापर्यंत आपल्याला कदाचित पैसे देखील मिळाले नाही, but because we count on his words, परंतु आपण ते जे काम केलेलं आहे त्याच्याबद्दल जो भेटणार आहे त्याची आशा धरली होती. so म्हणून we operate in faith, we believe, म्हणून त्या विश्वास आपल्यामध्ये काम करावा लागतो आणि आपण विश्वास करतो, because we accepted his word as truth. कारण आपण त्या शब्दाला खरं म्हणून आपल्या जीवनामध्ये लागू करून घेतलेलं आहे. How much more we must believe the word of God. तर किती आपण करून त्या वचनावरती विश्वास ठेवला पाहिजे प्रियानो. Amen. Amen. But हम लोग इतना खुश होते हैं. पर वचन अपन- में लिखा है, see, I am the Lord that healeth thee. ठीक है. वचनात लिहिलंय की मी देव चांगला करणारा, बरा करणारा परमेश्वर आहे. इतना खुश नहीं होता. हम लोग बोलता है, अरे बाप रे, ऐसा बोला है प्रभु ने. अपन- चल, let us celebrate. No, we आपण don't. आनंदित होत नाही आणि त्याला आपल्या जीवनामध्ये घेत नाही आणि म्हणत नाही की अरे वा माझ्यासाठी लिहिलंय, चला आनंद करूयात. We don't celebrate. आपण आनंद साजरा We करत नाही. celebrate. The word says it. वचन सांगत आहे. You tell your wife, husband, देखो वचन प्रभु क्या बोलता है. आपल्या पत्नीला, आपल्या पतीला सांगायला पाहिजे की पहा वचन काय म्हणत आहे. We don't celebrate his word. आपण आनंद साजरा करत नाही, We are not even joyful. आपण आनंदी देखील होत नाही. When God says, I am the Lord that healeth thee. ज्यावेळेस परमेश्वर म्हणतो की मी जो प्रभू आहे तुम्हाला आरोग्य देणार आहे, आपण विचार करत नाही, आनंदी होत नाही. See, पहा. we don't trust his word. आपण Actually, त्याच्या वचनावरती विश्वास करत नाही खरोखर. हमारा रिस्पॉन्स, हमारा आमची- रिएक्शन से मालूम पड़ता है we don't trust his word. आमची जबाबदारी, आमचं कृत्य त्याद्वारे हे माहीत पडतंय. But when a person says something, we trust him. पण ज्या वेळेस एखादा व्यक्ती अशा काही गोष्टी सांगतो, आपण लगेच त्या गोष्टींवरती विश्वास ठेवतो. Because that boss said you even thought of buying a car. Huh? तुमने Boss ने- सोच लिया कार भी ले लेगा. बॉसने सांगितलं आणि लगेच तुम्ही विचारण्यामध्ये कार सुद्धा घेऊन टाकली. हाँ. बघा, पैसा आया भी नहीं. पैसे आले पण नाही, सिर्फ उसने बोला. नुसतं सांगितलं बस वो बोला मतलब सच झालं. है. त्याने बोललं आणि ते सत्य झालं, कार घेतली. परमेश्वर बोला मतलब देवाने बोलला म्हणजे प्रभु बोला क्या. प्रभु अच्छा. बोला, अच्छा. मैं सोचा मेरा बॉस बोला. अच्छा मी कल काय बॉस मला वाटलं Look at बॉस this. बोलला. पहा, We are not excited. आपण उत्साही होत नाही, We are not happy. आपण आनंदी होत नाही, We don't even thank him. आपण देवाला धन्यवाद देखील Have देत you नाही, ever thanked him for his word? आपण त्या वचनासाठी धन्यवाद देखील देत नाही To show him I believe. की मी विश्वास करतो हे फक्त सांगण्यासाठी देखील. Amen. Amen. You know, many times we think we believe, but we don't believe. अनेक वेळा आपण विचार करतो की मी विश्वास करतो, पण आपण विश्वास Some people करत keep नाही. on wanting more. अनेक गोष्ट अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून मला वचनाची भूक आहे, इकडे जाणार तिकडे जाणार अशा गोष्टी करतो. But जो मालूम है उसका इस्तेमाल किया. पण ज्या गोष्टी आम्हाला माहीत आहे तेच वापरत नाही. हमको मालूम है परमेश्वर से बीमारी नहीं आता है. उस पर मेडिटेट किया, उसका आंसर मिला नहीं मिला अभी तक, और हमको और मांगता है. जो है हमारे पास उसका ही इस्तेमाल नहीं किया. ज्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत त्याचाच आपण वापर करत नाही. Amen. Amen. So be very careful. म्हणून सावध असा. I told you that story. मी तुम्हाला सांगत आहे हळूहळू या गोष्टी, It's a true experience. या सर्व सत्य ज्या गोष्टी आहेत. You know, this fellow used to ask me before. तो जो व्यक्ती होता तो प्रथम पास्टरांना सतत हे सांगत असे, विचारत असे. I stopped it मी त्याला थांबून because टाकलं. I understood ज्यावेळेस मला the कळलं devil is playing a game. शैतान हा याचा वापर करत आहे आणि खेळत आहे. You know, believers, अरे कितना अच्छा है, कितना क्वेश्चन पूछता है. कितना क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो डाउट कर रहा है. और तुम आंसर रॉन्ग दिया ना, डेविल बना देखा ना, उसको ही मालूम नहीं, झूठ है ये सब. We have to be very careful. We cannot be just आम्हाला सावध असलं पाहिजे. No, no. असंच आम्ही घेतलं नाही पाहिजे प्रिया. no. We have to be very careful. आम्ही सावध असलं पाहिजे. Okay, so Numbers 23:19 says, God is not a man that he should lie. गंती 20:23 म्हणतो की मनुष्य, God is not a man to lie. परमेश्वर हा मनुष्य नाही की तो खोटा बोलणार. And the word that he says will not come out empty. आणि परमेश्वराचं जे वचन आहे ते असंच येणार नाही, मोकळंच येणार नाही. You know, I always tell the Lord,
मी नेहमी I परमेश्वराला believe your सांगतो, word. मी तुझ्या वचनावरती विश्वास ठेवतो. It will come to pass. हे नक्कीच होणार. It is true. हे खरं आहे. Amen. Amen. If I can trust a man's word जर मी लोकांच्या वचनावरती विश्वास ठेवतो and I become excited, आणि मी एवढा उत्साही होतो, how much more God's मी word? किती परमेश्वराच्या वचनावरती विश्वास ठेवला पाहिजे. Amen. Amen. You must celebrate. आम्ही आनंद साजरा केला पाहिजे. Oh, God said it. Praise God. हो, देव म्हटला, परमेश्वर बोलला, किती He महान आहे is गोष्ट. not a man to lie. तो काय मनुष्य नाही की खोटं बोलणार. Amen. Amen. Lastly, शेवटी faith always is in action. विश्वास नेहमी कृती करतो, Let कृती me give you an दाखवतो. example. मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. Suppose you have a bank account. समजा तुमच्याकडे एक बँक अकाउंट आहे. You'll never write a check तुम्ही असाच चेक लिहिणार नाही if you didn't believe there was money in your account. जर तुमचे पैसे तुमच्याकडे येणार आहेत असा विश्वास धरला नाही अगर तर. पैसा नहीं है तो तुम चेक नहीं बनाएगा जर बँकेत पैसेच नसतात तर चेक आपण भरणार नाही. क्योंकि तुमको मालूम है पैसा है इसके लिए चेक बना. तुमच्याकडे माहित आहे, तुम्हाला माहित आहे की माझ्या बँकेत पैसे आहेत म्हणून तुम्ही चेक भरणार. So म्हणून when you know something, जर तुम्हाला एखादी गोष्ट ठाऊक आहे, suppose you know there's a money in the bank but you don't withdraw, what is the use? तुम्हाला ठाऊक आहे की बँकेत पैसे आहेत पण ते मला मिळणार नाहीत, तर काय उपयोग? वो भी कुछ फायदा नहीं, काही उपयोग नाही, वो वैसा ही पड़ा रहेगा. तसंच राहणार आहे. So once you know it जर तुम्हाला एक वेळेस माहीत पडलं and you act on that आणि knowledge त्या गोष्टीवरती तुम्ही काम केलं and get the blessing. आणि ते आशीर्वाद मिळवून घेतले. Amen. Amen. Use your faith to get the blessing. तुमच्या विश्वासाला काम करू द्या, तुम्हास मिळवण्यासाठी आशीर्वाद. अगर तुम्हारा पैसा है बैंक में फिर भी रोता कैसा आएगा, अरे तुमको मालूम है पैसा तो विड्रॉ करो ना. If you know there's no money, you will not withdraw. जर बँकेत पैसे नाही तर तुम्ही जाणारच नाही काढायला. Okay, this is enough. चला, एवढं पुरे आहे. Did you understand? तुम्हाला कळलंय का? So keep the main thing as the main thing. म्हणून मुख्य गोष्टी हे ह्याच्याकडे पहा तुम्ही. The other things that will not help you to be healed or blessed or delivered. No. बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत ते तुम्हाला बरं करणार नाही, तुमची सुटकारा करणार नाही. The main thing is that Jesus died and rose up. जी मुख्य गोष्ट आहे ते हे विचार करा की प्रभूने या सर्व गोष्टी केलेल्या आहेत. Amen. Amen. बाकी सब वो ये डाला क्या नहीं, वेल नहीं डाला, ये क्यों नहीं डाला. हे टाकलं काय, ते टाकलं काय, ते विचार करू नका. You know, even Paul says, don't fight, quarrel with words. पहा, येतं पौलुस म्हणतो की भांडण करू नका या गोष्टींसाठी. See, these are not important matters that will not heal you. या काही महत्वाच्या गोष्टी नाही जे आम्हाला आरोग्य देऊ शकतो. Let me ask you, मला तुम्हाला whether सांगू you द्या, know about rapture or not, तुम्हाला rapture के बारे में मालूम पढ़ो मत पढ़ो. तुम्हाला स्वर्गारोहण बद्दल माहित असो किंवा नसो, When it comes, you will go. तुम्हाला ज्यावेळेस वेळ येईल त्यावेळेस तुम्ही जाणार. Amen. Amen. Whether you know it or not, तुम्हाला माहित असो अगर नसो, you don't get healing from there. तुम्हाला त्यापासून आरोग्य मिळणार नाही. इधर लोग बीमार है और उसके बारे में इसके बारे में जो healing नहीं ला सकता उसके पीछे पड़े. जे आरोग्य Wasting their time for nothing. आपला वेळ घालवणं आहे. They are suffering. Depression, oppression, बीमारी, तकलीफ, अड़चन. ते त्रासात आहे, दुःखात And आहे instead of meditating on the main thing आणि या सर्व गोष्टी सोडून वेगळ्याच गोष्टींकडे ते पाहतात by which you get healing and blessing, जे आरोग्य देणार आहेत. you go to other areas where you don't get anything there. तुम्ही वेगळ्या ठिकाणी जर गेला तर या गोष्टीचा फायदा होणार नाही. Amen. Amen. Keep the main thing as the main thing. ज्या मुख्य गोष्टी आहेत त्याकडे लक्ष द्या. वहां से तुमको आरोग्य मिलता है, कुठून आम्हास आशीर्वाद आरोग्य मिलता है, भेटणार आहे? victory मिलता है. कुठून लवकर आरोग्य भेटणार You आहे, can fight the devil. जे शैतानाबरोबर युद्ध करू शकतो. Amen. Amen. Did you understand this? तुम्हाला कळलंय का? Become mature. प्रौढ व्हा. This is the time to become mature. आता ही वेळ आहे प्रौढ होण्यासाठी. Okay, let's all stand up. या आपण सर्व उभे राहूयात.